respect and dear friend, Shri Anjani Kumar, Commissioner of Police, Hyderabad, Additional CP, Law and Order, Shri Chauhan, Joint CPs, East, Central, West, DCP North, DIG, IT and C, Shri Srinivas, other senior officers present for this function today, all the cadets who are present today for this occasion, and the members of the media. At the very outset, I would like to thank the principals and the staff of City Police for giving me an opportunity today to be with you and to interact with you. I am indeed honored to be with you today. All of you have demonstrated great physical prowess, energy. After getting recruited through a very intensely competitive process and having completed the training today, in these difficult times, Corona times, it's a matter of great achievement. Your spirited parade today shows your pride in joining the Telangana State Police, and I congratulate you for the same. My special congratulations also go out to all those cadets who have excelled in various fields and have been adjudged the best in having performance of a very high order. I congratulate them all the trophy winners, and also all the participants of this parade who have put up a great show. In a few minutes from now, you will be marching out of the stadium to celebrate the successful culmination of this phase of your lives. Believe me, the training period was the time which you will remember the most throughout your career. I remember my times as a trainee in the National Police Academy and still have very fond memories of the training. Once you join your duty, you will be busy in so many things. You won't get time. You will have to devote all your time 24/7, many times sacrifice your family life for the call of duty. I am confident that each one of you, wherever you are posted, in whichever place you are, you will prove to be a valuable asset to the organization and carry forward the image and reputation of Telangana State Police Force. As our Commissioner of Police, Shri Anjani Kumar, he was saying, Telangana State Police holds a special place in the country. Our Honorable Chief Minister Garu, in the last conference of police officers of the State Police, he had mentioned the youngest state of India, but the best police force of India. We are, all of us together, making our best efforts to live up to his expectations. And now Telangana State Police is not only the best in the country, but also one of the best amongst all the elite forces of the world. As CP Garu said, you will be expected to maintain highest standards of integrity, professional ethics, and devotion to duty. Once you go out to the field, there will be very and many temptations. There will be many misguidings, lot of advice you will get. But I would like to request you not to get swayed by them. What you have learned during your training, remember that. And whenever in doubt, Yes, Goshamal from Delta 30. just ask your questions. What Yes, Goshamal. is wrong? And for always, లాస్ట్ స్పీచ్ స్టార్ట్ అయ్యే 15 నిమిషాలు అయింది. అయిపోతుంది అంతా అలర్ట్ పెట్టుకోండి. అందరినీ పాయింట్లు ఉండమని చెప్పండి. always follow what your heart says. Follow the right path. All the instructors in the training process, they have trained you well. You have been imparted all skills required for your duties. And let me tell you, when you excel in your field later on, all your instructors, all the senior officers here, and all the parents and family members present here,
they will say with pride, yes, this person was trained here and he is doing well. So give them a moment of pride by doing well in your future duties. A healthy body only can take forward your professionalism. I am sure all the procedures, protocols and practices which have been imparted to you to help discharge your duties during your training process, you will follow them. Make it your daily regimen. Do not sacrifice your physical fitness because of your duties. Having said that, life is a constant learning process. Never think that your training is complete. As CP sir was saying, training should continue. Never hesitate in asking your seniors what has to be done, how it has to be done. It will always hold you in good stead. Telangana State Police and the people of Telangana, they have held Telangana State Police in very high regard, including the judiciary, the legislature, and also the media. The rising academic qualifications of the police force at the grassroots level, that itself is an indicator. 80% of you are graduates, degree holders. More and more women are joining the police force. I am aware that about 119 constables of IT and C wing, mostly comprising of women. I think 33 constables are there. Women constables. So see, the gender equality for which the Telangana State Police stands for, the capability of women in undertaking the arduous duties of law enforcement is fully demonstrated by this. For all the technical people, the cadets of IT and C wing, as I am in charge of IT and C wing also, I can assure you, you will have a very good career. You will get ample opportunities to display your skills and learn new things. The government of Telangana has been kind enough to give us the finances and the infrastructure required for modernization, and today IT and C wing of Telangana is held in high esteem throughout the country. So while welcoming you to IT and C wing, I also convey my best wishes to the drivers, mechanics of PTO. New modern vehicles with latest features are being inducted into Telangana State Police, probably the best vehicles fleet in the country. So your role in providing the necessary services will be more and more important. Lastly, I would request you all to be versatile, like a Swiss army knife, and we be well prepared to serve the community in all kinds of emergencies. Your role will not only be of a law enforcer, you will be a trainer, you will be a negotiator, you will be a priest provider, and all sort of roles depending on the demand of the occasion. We have earned the distinction of being the best in the country, and we have to maintain the same. We have to keep the flag of Telangana State Police flying high in years to come. I congratulate all officers and staff who have put in a lot of hard work for training this batch and also putting up a great show today. I am sure they have provided you the best possible exposure to the knowledge and skills required to make a good police officer. I would also congratulate all the family members of the passing out cadets who have come all the way to witness this memorable event in the lives of the cadets, of the dear ones, and all those who could not come but probably would be witnessing it later. I can see the pride and happiness written large on all of your faces, and I, along with all senior police officers here, join together in congratulating you for the same. On this memorable occasion, I once again wish you all a most distinguished career and all the best in years to come. I thank the principals, the staff of the CTCs, Shri Burhan Ali, Srimati Sunita Reddy. I congratulate them for a successful training program. And also I thank the Commissioner of Police Hyderabad, the Additional CP Coordination, and all other officers for giving me SI3
Day. మెయిన్బ్యాగ్ ఎంజే మార్కెట్ ఎస్టేట్ హంపల్లి అలర్ట్ ఉండాలి బాబు. ఇక 5-10 నిమిషాలు వెళ్తుండొచ్చు. ఈరోజు ఈ దీక్షాంత్ పరేడ్ ఎంత మంచిగా జరిగింది. ఈ పరేడ్లో మీ అందరూ ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్, సిన్సియారిటీ అండ్ గౌతమి రెడ్డి ద్వారా పర్ఫెక్ట్ పరేడ్ కమాండర్ కి ఎంత మంచి స్కిల్ కి డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇచ్చారు. అందరికీ హార్టీ కాంగ్రాచులేషన్. ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్ కి చీఫ్ గెస్ట్ మన తెలంగాణ స్టేట్ హోమ్ సెక్రటరీ గారు శ్రీ రవి గుప్తా IPS, all senior officers, తర్వాత all trainees, some of the guests, media, అందరికీ నేను వెల్కమ్ చేస్తున్నాము. మన తెలంగాణ స్టేట్ లాస్ట్ 6 years 7 years నుంచి ఇండియాలో పోలీసింగ్ ఫీల్డ్ లో స్టేట్ కి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది. ఈ సందర్భంలో నేను మీ అందరికీ ఇంకా ఒక స్పెషల్ రీజన్ గురించి కాంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాము. మీరు ఒక టైంలో జాయిన్ చేస్తున్నారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. దట్ ఈస్ ద టైమ్ వెన్ వీఆర్ అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. మన చీఫ్ గెస్ట్ రవి గుప్తా గారు టెక్నికల్ సర్వీసెస్ కూడా హెడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో CCTNS के వేరియస్ పారామీటర్స్ లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ సర్వే ద్వారా లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 3-4 years నుంచి ఎవ్రీ టైమ్ తెలంగాణ ఈజ్ అట్ నంబర్ 1. సో ఇది ఒక చాలా మంచి ఒకేషన్ లో మీ అందరూ జాయిన్ చేస్తున్నారు. మొన్న కూడా ఒక పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ ఫంక్షన్ లో అందరు న్యూ ఆఫీసర్స్ కి నేను ఒక అడ్వైస్, ఒక సజెషన్ ఇచ్చాము. పోలీస్ సర్వీస్ మీరు చూస్తున్నారా, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎవ్రీ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ షోల్డర్ ప్యాచ్ లో సర్వీస్ వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. IPS లో కూడా IPS, ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్, తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ సర్వీస్. సో ఈ సర్వీస్ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. మన స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్, మన పబ్లిక్ ఇంటరాక్షన్, అన్ని ఒకేజన్ లో సర్వీస్ అంటే ఒక సేవా భావం ఉండాలి. వీఆర్ నాట్ జస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్, R&B డిపార్ట్మెంట్, police is also department, but above all we are service. So kindly keep that in mind always. ఈ ఒకేషన్ లో నేను ప్రిన్సిపల్ తర్వాత అందరు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కి, ఇంక్లూడింగ్ గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కి హార్టీ కాంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాము. ఈ 9 months లో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ట్రైనీస్, ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. అండ్ గురు కృప రైట్ ఫ్రమ్ అంటే స్కూల్ డేస్, ప్రైమరీ స్కూల్, సెకండరీ స్కూల్, హై స్కూల్, కాలేజ్, కొంతమంది ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీస్ కూడా ఉన్నారు మీ గ్రూప్ లో, బీటెక్. సో ఆల్ ద టీచర్స్ కి కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. బికాస్ ఆఫ్ దేర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఓన్లీ మీ అందరూ ఈ పొజిషన్ కి వచ్చారు. తర్వాత దీక్షాంత్ పరేడ్, ఈ వర్డ్ కి కూడా ఒక మీనింగ్ ఉంది. జనరల్ గా అంటే దీక్షాంత్ పరేడ్ అంటే ఏమిటి? దీక్షాంత్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, దీక్షాంత్. బట్ యాక్చువల్ గా మన పోలీస్ సర్వీస్ లో దీక్షాంత్ ఈజ్ నెవర్ ఎండింగ్. లా అండ్ ఆర్డర్ లో,
క్రైమ్ లో, ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లో, కమ్యూనికేషన్ లో ప్రతిరోజు ప్రతి వీక్ కొత్త కొత్త డెవలప్మెంట్స్ వస్తుంది. ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ఎ టీచర్ ఫర్ యూ. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీ డే సంథింగ్ న్యూ. మీ ఎడ్యుకేషన్, మీ దీక్ష ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఉంది టిల్ యువర్ రిటైర్మెంట్. సో ఈ రోజు నుంచి ఒక యాక్టివ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కి లైఫ్ లో థ్రిల్స్ ఉన్నాయి, ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, ఎక్సైట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, హార్డ్ వర్క్ ఉన్నాయి. బట్ అబవ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ సర్వీస్ టు హ్యూమానిటీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ ఇంకా ఒక సజెషన్ ఇస్తున్నాము. సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది సొసైటీలో. బట్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ తోటి కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఉంది, మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ. దట్ ఈస్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ అండ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నారు, ఏ వర్టికల్లో ఉన్నారు, ఏ బ్రాంచ్ లో ఉన్నారు, బట్ పబ్లిక్ ఇంటరాక్షన్ టైంలో హ్యూమన్ డిగ్నిటీ, హ్యూమన్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆల్వేస్ పైన ఉండాలి. ఇది ఒక కమ్యూనిస్ట్ స్టేట్ లో, చైనాలో, లేకపోతే ఇంతకు ముందు సోవియట్ యూనియన్ లో సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ వాజ్ గుడ్ దేర్ ఆల్సో, బట్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ వాజ్ నాట్ రెస్పెక్టెడ్. డెమోక్రటిక్ కంట్రీకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ అంటే రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఈచ్ అదర్, రెస్పెక్ట్ ఫర్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ. ఇది నేను మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో లాస్ట్ 30-40 ఇయర్స్ లో ఏమేం చేంజెస్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ 30 ఇయర్స్ లో ఏమేం చేంజెస్ అవుతుంది. మీ అందరికీ రిటైర్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ 2060-65 లో ఇండియా విల్ బి వరల్డ్ కి నంబర్ 1 లేకపోతే నంబర్ 2 పవర్. సో మీ పైన పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. వీ హ్యావ్ టు బిహేవ్ లైక్ ద వరల్డ్ లీడర్, బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఒకటే బెస్ట్ ఇన్ ఇండియా కాదు, బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. నేను 1990లో సర్వీస్ జాయిన్ చేశాము. 99లో సిచ్యువేషన్ అంటే నక్సలిజం ప్రాబ్లం వాజ్ దేర్ అండ్ పోలీస్, మోడర్న్ పోలీస్ అంటే ఎవరి దగ్గరే SLR ఉంది, ఎవరి దగ్గరే కార్బైన్ ఉన్నాయి, ఎవరి దగ్గర AK-47 ఉంది. దట్ వాస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ పోలీస్. బట్ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో మీ పవర్ అంటే స్కిల్ ద్వారా పవర్ రావాలి. మీ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఎట్లా ఉంది, మీ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఎట్లా ఉంది, మీరు CCTNS హ్యాండిల్ చేస్తున్నారా లేదా, మీ సిటీస్ లో ఎలక్ట్రానిక్ ట్యాబ్స్, హాకాయి అప్లికేషన్, ఇవన్నీ అప్లికేషన్ లో మీ యూసేజ్ ఎట్లా ఉంది. దీస్ ఆర్ ది పవర్ ఆఫ్ మోడర్న్ పోలీస్. సో నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, అన్ని ఫాస్ట్ గా అడాప్ట్ చేయండి. తర్వాత లాస్ట్లీ ఒక సజెషన్, కొంతమంది పోలీస్ ఆఫీసర్ మైండ్ లో ఒక ఇమాజినరీ సిచ్యువేషన్ డెవలప్ అవుతుంది. సినిమాలో మీరు చూస్తున్నారు సింహం లాగే, సింహం పోలీస్. సింహం పోలీస్ సినిమాలో మంచి కనపడుతుంది, బట్ గ్రౌండ్ రియాలిటీలో సింహం పోలీస్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఎందుకు? ఒకటే కారణం ఇదికి, అంటే 2 రీజన్స్. ఫస్ట్, సింహం పోలీస్ లో టీమ్ వర్క్ కి రికగ్నిషన్ లేవు, ఓన్లీ ఇండివిజువల్ డిస్ప్లే. ఇది మంచిది కాదు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి శక్తి, బలం టీమ్ వర్క్ నుంచి రావాలి. అండ్ ఒక టీమ్ లో మంచి వాడు ఉన్నారు, యావరేజ్ వాడు కూడా ఉంటారు, కొంచెం వీక్ పర్సన్స్ కూడా ఉంటారు. యూ హ్యావ్ టు క్యారీ ఎవ్రీవన్ టుగెదర్. దట్ ఈస్ ద టీమ్ వర్క్ ఆఫ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఇదే విధంగా సింహం పోలీసింగ్ లో ఇట్ డస్ నాట్ వర్క్ విత్ ఇన్ ద పారామీటర్ ఆఫ్ రూల్ ఆఫ్ లా. మనకి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెషనలిజం అంటే ఏ సిచ్యువేషన్ వస్తే అంటే యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్, వర్క్ విత్ ఇన్ ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ లా, రూల్ ఆఫ్ లా, ప్రొసీజర్ ఫాలో చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వై నేను మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఈ సిచ్యువేషన్ లో టీమ్ వర్క్, ప్రొఫెషనలిజం అండ్ రూల్ ఆఫ్ లా
ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. లాస్ట్లో ఒకసారి మళ్ళీ నేను ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి, డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి మీ పేరెంట్స్కి, మీ మదర్, ఫాదర్, మీ సిబ్లింగ్స్ అందరికీ నేను సెల్యూట్ చేస్తున్నాము. బికాస్ ఆఫ్ దేర్ బ్లెస్సింగ్స్ యు ఆర్ హియర్. సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు కూడా సేఫ్గా ఉండండి అండ్ కీప్ ద సొసైటీ సేఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్. నమస్కారాలు. ఈనాటి 2020 బ్యాచ్ SCTPCs की दीक्षांत परेड की मुख्य अतिथिगा వచ్చేసిన గౌరవనీయులు శ్రీ రవి గుప్తా IPS ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హోమ్. ఈనాటి పరేడ్ కి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గా గౌరవ అతిథిగా వచ్చేసిన గౌరవనీయులు శ్రీ అంజనీ కుమార్ IPS కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ హైదరాబాద్ సిటీ, ఇతరు సీనియర్ అధికారులు అతిథిగా వచ్చేసిన ఎడిషన్ సిపి ట్రాఫిక్ అనిల్ కుమార్ గారు, జాయింట్ సిపి వెస్ట్, జాయింట్ సిపి సెంట్రల్, జాయింట్ సిపి ఈస్ట్ and DCP North and all other officers, principals of Training Center Gosha Mahal and Begumpet and dear trainees. ఈ నాటి మన అందరికీ కూడా చాలా సంతృప్తిదాయకంగా ఉన్నది, ఆనందదాయకంగా ఉన్నది. అలాంటి చక్కటి పరేడ్ 9 నెలల కష్టపడి ట్రైనింగ్ సంపాదించిన తర్వాత మీరు ఈనాటి ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసుకొని విధి నిర్వహణలో చేరిపోతున్నారు. అందుగురించి మీ అందరికీ నేను శుభాకాంక్షలు, కాంగ్రాచ్యులేషన్ చెప్తా ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఎంతో బిజీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ వచ్చేసినటువంటి చీఫ్ గెస్ట్ గారికి, అదేవిధంగా గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ ఇద్దరు అతిథులకి కూడా నేను సవినయంగా వెల్కమ్ చెప్తూ ఇక్కడికి రావడానికి, ఈ ఒకేజన్ కి గ్రేస్ చేసినందుకు ధన్యవాదం తెలియపరిచేస్తా ఉన్నాము. ఈనాటి పరేడ్ చాలా ముఖ్యంగా ఉన్నది. దాంట్లో ఒక ప్రత్యేకంగా యాంగిల్ ఏంటి అంటే, అంతకుముందు ఎప్పుడూ జరగలేని విధంగా కోవిడ్ పాండమిక్ పరిస్థితిలో మీరు ఏ విధంగా కష్టపడి ఎదుర్కొని చిత్తశుద్ధితో, మనస్ఫూర్తిగా, ఎంత గ్రిట్ అండ్ డిటర్మినేషన్తో ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా, ప్రిన్సిపల్, వైస్ ప్రిన్సిపల్, ADI, DI, CLI అందరూ కూడా అలాంటి ఒక ఛాలెంజింగ్ పరిస్థితిలో మీ అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినారు. వారందరికీ, మీ అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు మరియు శుభాకాంక్షలు తెలియపరిచేస్తూ ఉన్నాము. నిజంగా ఇది మీరు సాధించిన ఒక కష్టకరమైన పని. ఎందుకంటే అంతకుముందు ట్రైనింగ్స్లో నార్మల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే, కానీ కోవిడ్ పాండమిక్ లో ఇది జరిగిన ఫస్ట్ బ్యాచ్ కాబట్టి మీకు కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఇది గుర్తు ఉంటుంది నేను భావిస్తున్నాను. తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ టైం ఎంత పెద్దగా నోటిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది. 16,925, దాంట్లో 1,095 SCTPCs మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులో ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. దానికి భాగంగా 2 సిటీసీలో ఉన్నటువంటి 435 SCTs ఇవాళ ఈ పరేడ్లో హాజరుగా ఉన్నారు. దాంట్లో 233 సివిల్ PCs ఆఫ్ మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ గోషా మహల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో నుంచి, అదేవిధంగా బేగంపేట్లో టెక్నికల్ అంటే ITNC 119 PCs అండ్ PTO సంబంధించినటువంటి డ్రైవర్స్ అండ్ మెకానిక్ 83 మెంబర్స్ దాంట్లో ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఈనాటి ఒకేజన్లో మొదటిముడిగా నేను మన రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు గారు శ్రీ K. చంద్రశేఖరరావు గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదం, శుభాకాంక్షలు మరియు కృతజ్ఞత తెలియపరిచేస్తున్నాము. దట్ వారు ఎప్పుడైనా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఒక ప్రత్యేకంగా దృష్టి కేంద్రీకరించి మనకు కావాల్సింది వాల్యుబుల్ గైడెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ, మనకు కావాల్సింది అన్ని లాజిస్టిక్స్ అండ్ అందరికంటే పెద్దగా ఎప్పుడైనా సపోర్ట్ అండ్ వాల్యుబుల్ గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారు ఇచ్చినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి సలహా మేరకు మరియు స్ఫూర్తి మేరకే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈనాటి భారతదేశంలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నది తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. అదేవిధంగా గౌరవ హోమ్ మినిస్టర్ గారు, గౌరవ DG గారు కూడా అప్పటికే మనకు సలహా ఇస్తున్నారు, సూచనలు ఇస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా ఈనాటి మన హోమ్
డిపార్ట్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ముఖ్య అతిథిగా రావటం మనకు చాలా ఆనందదాయకంగా ఉన్నది. మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం, మన సిటీ సారథిలో మన గౌరవ్ సిపి గారు ఎప్పుడైనా ఎంత బిజీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ 4 సెంటర్లో జరుగుతున్నటువంటి ట్రైనింగ్ మీద అప్పటికప్పుడు శ్రద్ధ తీసుకొని వారు ట్రైనీస్ ఎలా ఉన్నారు, కోవిడ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని సలహాలు మనం అన్ని జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నామా లేదా, వారికి అన్ని విధంగా సౌకర్యాలు సహాయ కల్పిస్తున్నామా లేదా, ట్రైనింగ్ ఎలా నడుస్తున్నది అప్పటికప్పుడు సార్ అందరికీ సలహా ఇచ్చుకుంటూ మానిటర్ చేసుకుంటూ ఏ విధంగా మనందరికీ ఉత్సాహం తెలియపరిచేశారో వారికి ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదం తెలియపరిచేస్తున్నాము. అండ్ మీ అందరికీ ఒక విషయం తెలియపరిచేసాల్సి ఉన్నది. తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్కి పెద్దలు అందరూ చేపట్టి వారు అందరు ఇచ్చిన సలహా మేరకు భారతదేశంలో మొదటి స్థానం ఉన్నది పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్. తర్వాత ఐటీ ఇనిషియేటివ్ అండ్ టెక్నాలజీకి పూర్తిగా వినియోగించుకొని ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్లో మనము ఎంత శ్రద్ధ తీసుకొని మన ప్రజలకి సేవలు చేస్తున్నాము. ఈనాటి మీరు కూడా అదే విధంగా మన తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్కి పాలసీ మేరకు పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ ప్లస్ టెక్నాలజికల్ ఓరియంటేషన్తో ప్రజలకి సేవ చేయడానికి సిద్ధపడి ఉండాలి. ఏ విధంగా మీరు కష్టపడి విపరీతమైనటువంటి పరిస్థితిలో కూడా కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఎదుర్కొంటూ ఈ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్కి అన్ని సిద్ధాంతాలు అన్ని సూచనలు దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు కూడా మీ అమూల్యమైనటువంటి సేవలు ప్రజలకు అందుకుంచుకుంటూ తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్కి పేరు ధ్వజ పతాక తర్వాత పేరు ప్రతిష్ట ఇంకా పైకి తీసుకెళ్తారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఇద్దరు ప్రిన్సిపల్స్ కి నేను ధన్యవాదం తెలియపరిచేస్తున్నాము. మరి ఒకసారి మన చీఫ్ గెస్ట్ గారు, గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్, ఇతర అతిథులు మీ అందరికీ ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చినందుకు వారికి పేరు పేరున ధన్యవాదం కృతజ్ఞత చెప్తూ ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అలంకరించిన మన ముఖ్య అతిథి శ్రీ రవిగుప్తా ఐపీఎస్, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హోమ్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, గౌరవ అతిథి శ్రీ అంజనీ కుమార్ ఐపీఎస్, సిపి హైదరాబాద్ గారికి, అలాగే ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించిన శ్రీ డిఎస్ చౌహాన్ ఐపీఎస్ అడిషనల్ సిపి ఎల్ఎండ్ఓ మరియు ఎఫ్ఎస్సి సిఆర్ హెడ్ క్వార్టర్ గారికి, అలాగే శ్రీ అనిల్ కుమార్ ఐపీఎస్ అడిషనల్ సిపి ట్రాఫిక్ గారికి, శ్రీ ఏఆర్ శ్రీనివాస్ ఐపీఎస్ జాయింట్ సిపి వెస్ట్ జోన్ గారికి, శ్రీ విశ్వప్రసాద్ ఐపీఎస్ జాయింట్ సిపి సెంట్రల్ జోన్ గారికి, శ్రీ ఎం రమేష్ ఐపీఎస్ జాయింట్ సిపి ఈస్ట్ జోన్ గారికి, అలాగే నార్త్ జోన్ డీసీపీ శ్రీ సింగన్వార్ గారికి, డిఐజీ కమ్యూనికేషన్ శ్రీనివాస్ గారికి, అందరికీ మిగతా ఈ సభకు ఈ పరేడ్ సమావేశానికి వచ్చిన అందరికీ నమస్కారాలు. ఈ గోషామహల్, బేగంపేట ట్రైనింగ్ సెంటర్స్, ఈ 2 సెంటర్లలో కలిపి 435 మందికి ట్రైనింగ్లో శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. బేసిక్ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్లో శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. వీరు ఇండోర్ అలాగే అవుట్డోర్లలో చాలా బాగా నిష్ణాతులుగా శిక్షణ తీసుకున్నారు. ఇంతకుముందు కూడా గోషామహల్ మరియు బేగంపేట ట్రైనింగ్ సెంటర్లలో 559 మందికి 2017 అండ్ 18 బ్యాచ్లలో శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఈ 435 మంది శిక్షణార్థుల్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసిన వారు 65 మెంబర్స్, బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ 160 మెంబర్స్, డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేట్స్ 131 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ చేసిన వాళ్ళు 79 మంది ఉన్నారు. టోటల్గా చూస్తే 80% గ్రాడ్యుయేట్స్, 20% నాన్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు. సార్ ట్రైనింగ్ విషయానికి వస్తే వీరికి అన్ని సబ్జెక్టులలో శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. అవుట్డోర్ శిక్షణలో భాగంగా ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్, పరేడ్ కానివ్వండి, అలాగే ఫైరింగ్ కానివ్వండి, అన్ని విభాగాల్లో శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. మాకు
శిక్షణకు సంబంధించిన ట్రైనింగ్ చీఫ్ ఆఫీస్ విభాగం నుండి శ్రీ వివి శ్రీనివాసరావు ఐపీఎస్ అడిషనల్ డీజీ ట్రైనింగ్ గారు ప్రతి విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ట్రైనీస్కి ఏం కావాలి ప్రతి రోజు మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ట్రైనీస్ విషయంలో ఇలాగే ఈ కోవిడ్ సంబంధించిన సబ్జెక్టులో కానివ్వండి చాలా బాగా శ్రద్ధ తీసుకుని అన్ని విషయాల్లో మమ్మల్ని ముందుండి నడిపించడం జరిగింది. మన సిపి గారు అలాగే అడిషనల్ సిపి గారు డైలీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో భాగంగా అంటే ట్రైనీస్ యొక్క ఆరోగ్యం గురించి రోజుకు రోజు తెలుసుకోవడం జరిగింది. అలాగే మన సిపి గారు మనం అడగగానే దయతో ఒక వాటర్ ప్లాంట్ ప్యూరిఫైయర్ వాటర్ ప్లాంట్ ఇచ్చారు. దానికి నేను సార్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మిగతా బేగంపేట విషయానికి వస్తే అక్కడ కూడా ఒక వాటర్ ప్లాంట్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. సారు అర్జెంటుగా శాంక్షన్ చేశారు. ట్రైనీస్ అందరికీ ఆధునిక శిక్షణలో భాగంగా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ను విజిట్ చేయించడం జరిగింది. 17 వర్టికల్స్ కానివ్వండి అలాగే 5 years లో భాగంగా అన్ని విభాగాల్లో వాళ్ళు సుశిక్తులుగా ఇక్కడి నుంచి శిక్షణ తీసుకొని జిల్లాలో రిపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈరోజు వీరికి డాక్టర్ పట్టాభిరామ్ గారు ప్రముఖ సైకాలజిస్టు, అలాగే డాక్టర్ గంప నాగేశ్వరరావు గారు సైకాలజిస్టు, వీళ్లతో వాళ్ళ యొక్క మనోబలాన్ని నిబ్బరాన్ని పెంచడానికి వాళ్ళతో శిక్షణ కూడా వాళ్ళతో క్లాసులు కూడా ఇప్పించడం జరిగింది. అలాగే విఐపి సెక్యూరిటీ విషయంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ నుండి నిపుణులను పిలిపించి శిక్షణ ఇప్పించడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా ఫస్ట్ ఎయిడ్ సందర్భంలో కోవిడ్ ఉన్న టైంలో బాగా కోవిడ్ ఉధృతంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీస్తున్న కాలంలో మాకు ఫస్ట్ ఎయిడ్లో ఇన్స్ట్రక్టర్స్ దొరకలేదు ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి. అలాంటి సమయంలో మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ను సంప్రదించి వారితో మిలిటరీ డాక్టర్స్ పిలిపించి సికింద్రాబాద్ మిలిటరీ హాస్పిటల్ నుంచి వీరికి ఫస్ట్ ఎయిడ్లో మంచి ప్రావీణ్యత వచ్చేటట్లు శిక్షణ ఇప్పించడం జరిగింది సార్. అలాగే డ్రైవింగ్ సబ్జెక్ట్లో కానివ్వండి కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్టులో కానివ్వండి చాలా ప్రముఖులతో వాళ్ళ విభాగాల్లో కమ్యూనికేషన్ సిబ్బంది వారి ప్రోత్సాహంతో వాళ్ళని శిక్షణ ఇప్పించడం జరిగింది సార్. వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ శిక్షణ తీసుకొని ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు సార్. యాక్చువల్గా కోవిడ్ కాలంలో అయితే ఒక్కరోజు కూడా వీళ్ళను బయటికి వెళ్ళే అవకాశం రాలేదు సార్. అసలు టోటల్గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీని వదిలేసి వాళ్ళ మనోనిబ్బరం అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది సార్. ఇక్కడ ఇక ముందు కూడా ఇలాగే వీళ్ళు చాలా బాగా ఉద్యోగ ధర్మాన్ని సమాజానికి సేవ చేస్తారని, సమాజానికి సేవ వాళ్ళ పూర్తి స్థాయిలో సేవ చేస్తారని హామీ ఇస్తున్నారు సార్. వీళ్ళందరూ చాలా బాగా అభివృద్ధి చెందాలని, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ బాగుండాలని, వీళ్ళంతా సమాజానికి బాగా శిక్షణ ఇవ్వాలని, బాగా సేవ చేయాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ముగిస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.